पिलामाने एमआईएल ओडियार ए जो इतिहास चैप्टर इंटरनल परीक्षा आसूची तार 2 मार्किया 3 मार्किया प्रश्न तुम 2 मार्क पढ़ी पारे 3 मार्क भी पढ़ी पारे तेणु ये जो प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न देखो पिलामाने एठी प्रश्न अच्छी विंश शताब्दीर मानव समाजर भित्तिभूमि कौन विंश शताब्दीर मानव समाजर भित्तिभूमि ना विंश शताब्दीर मानव बा वर्तमान सभ्यतम मानव माने विंश शताब्दी माने वर्तमान समाजर भित्तिभूमि होउची तार पाद मूलरू जेते निम्न देश को अवतरण करिवो सेते नर कंकाल देखिवो एटा को लिखिदेव अर्थात वर्तमान अवस्था लाभ करिबा पई केते राशि राशि नर देह पतित होईची केते लोक कौन मृत्युवरण करिसंती बलिदान देइचंती नहीं अकलनीय नर देहर पतित राशि होची विंश शताब्दीर मानव समाजर भित्तिभूमि। नेक्स्ट प्रश्न फरासी राष्ट्र विप्लव पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक ठीक अच्छे फरासी राष्ट्र विप्लव कथा श्रवण करी हृदय मन कहीं स्तंभित हो जाए फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण करी श्रवण करी हृदय मन स्तंभित हो जाए माने हृत्कंप आसे कारण यही विप्लव लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश होइचंती महाप्राण एहीपरि सहस्र सहस्र विप्लवर विवरण लिखित रखिथिबार प्रत्यक्ष करी हृदय मन स्तंभित हो जाए कहीं स्तंभित हो जाए ना लक्ष लक्ष महाप्राण विनाश होइछंती। नेक्स्ट प्रश्न सकल प्रकार विप्लव मूलरे केउ निगूढ़ कारण विद्यमान केवल मानवर सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध रही सुतरां ताहार विलोप असंभव तो कहार विलोप असंभव ना सत्यर विलोप असंभव कार सत्यर विलोप असंभव केवल सत्य संगे जे विरोध करे जी भी विरोध करिछि आज पर्यंत तार विनाश अनिवार्य नहीं एटा पड़िबो प्रश्न मानव समाज मध्य यही व्यापार चिरकाल लगी रही सकल प्रकार विप्लवर मूलरे यही निगूढ़ कारण विद्यमान बा यही निगूढ़ सत्य विद्यमान। नेक्स्ट प्रश्न एक श्रेणी मनुष्य कौन करती एक श्रेणी मनुष्य कौन करती ना कौन करती ना प्राबंधिक प्रथम श्रेणीर मनीष मानू एक श्रेणी मनुष्य बा साधारण मनीष भाव परिचित कराई से होती साधारण मनीष कौ माने प्रथम श्रेणी मनीष बा एक श्रेणी मनीष बोली तांको कहा जाउची एवं एक श्रेणी मनुष्य माने कौन करती ना पृथ्वीर नाना वस्तु से साधारण मनीष नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती नहीं कि नाना वस्तु को दर्शन करती देखती और संभोग करती उपभोग करती अपर पक्षरे से माने कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करिवार प्रयास करती ना कौनसी वस्तु कहीं है कौन है तत्व निरूपण करने प्रयास करती ना। तापर देखिबा अपर श्रेणी मनुष्य मानकर संपर्क रे परिचय दियो प्राबंधिक मतरे अपर श्रेणीर मनुष्य माने असाधारण असाधारण सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण चिंताशील अपर श्रेणी मनुष्य माने एही मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधित होता है कारण से चिंताशील चिंता करती केमिति कौन जिनिस आसीबो एही मानक प्राबंधिक प्रकृत मनुष्यत्वर लक्षण बोली कहिसंती कारण यार प्रभाव रे मानव समाजर वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति साधित होइछि प्रकृतिस्थ मनुष्य केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले जीवन रे मूल्य रहे ना प्राबंधिक मतरे प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील अनंत प्रकृति संगे तार नित्य जोग रही कार ना मनीषर अनंत प्रकृति सहित नित्य जोग रही कारण से वर्तमान जीव होई सुधा अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगे घनिष्ठ भाव में संबंध रखि थाए तेणु यह संबंधर विच्छिन्न है कौ संबंधरू अनंत अतीतर संबंधरू अनंत अतीतर संबंधरू विच्छिन्न हेले नहीं कि अनंत भविष्यत सहित संगे घनिष्ठ भाव में संबंध रखि थाए तेणु यही संबंधर विच्छिन्न हेले प्रकृतिस्थ मनुष्य जीवन किसी मूल्य रहे ना क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निर्भूत हृदयर चिंता परिव्याप्त होई किपरि प्रतिभात हुए क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निभृत हृदयर चिंता परिव्याप्त होई प्रचंड अग्निकांड सृष्टि करे नहीं कि छोटिया अग्निकणा प्रचंड अग्निकांड सृष्टि करे से छोट चिंताधाराटा गोटे विराट परिवर्तन करे ता द्वारा राशि राशि असत्य अन्याय असाम्य अपवित्रता शुष्क तृणराशि तुल्य भस्मीभूत होता है।
ତେଣୁ ସତ୍ୟଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି ସାରବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମାନବ ଜୀବନର କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର, ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆନିତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସମାଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ। କ'ଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟା କେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ଗୋଟେ କାତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ଦେଇଦେବା, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବଂଶର ବିବରଣୀ ଦେଇଦେବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ଦେଇଦେବା, କୌଣସି ବିଶେଷ ଜାତି ନାଇଁ କି, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହେଉ, ମୁସଲମାନ ଜାତି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ରମ ବିକାଶ ରହେ ନାହିଁ, ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ରହେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ବୀରମାନେ ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶରେ ଜାତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଲୌକିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି? ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନୀଷା ବଳରେ ସାହିତ୍ୟର ନାନା ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରୁ ଇତିହାସ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ କିପରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ କିପରି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି? ନା ଏଥିରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଅଛି। କେଉଁଠାରେ ଦେଶ ଓ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ରହିତ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ମୋହିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? କେଉଁ ବ୍ୟାପାର? ନା ଇତିହାସ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଅତୀତର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଭୟ ବିଭୀଷିକା, ସାହସ ବିକ୍ରମ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ତାହା ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟାପାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ମୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଣିଷ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଓ ମୋହିତ ହୁଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ତିରୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ କିପରି ପୁଲକିତ ହୁଏ? ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ତିରୋହିତ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟର ଜୟ, ମଙ୍ଗଳର ଜୟ, ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପ୍ରାଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ। କ'ଣ ନ କଲେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଅପରାଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପୌତ୍ରିକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ ସୌପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ହିଁ ସୁସନ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ସୁସନ୍ତାନ କେମିତି? ନା ପିତା ଯାହା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସୁସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ନହେଲେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଅପରାଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ଆସ୍ଫାଳନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ତେଣୁ ନିଜର ଗୌରବ କିଛି ଯଦି ନଥାଏ ତ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଖାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 19ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦିଅ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।